ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة التي ثبت الله بها قلبه ووقى ومن الموالي زين بن حارثة ومن الأرقاء بلال الذي عذبه في الله أمية مولاه أبو بكر من العتيق ما أولاه ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة ومعوف وابن عمته صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق التصديق وسقاه وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخفية حتى أنزلت عليه فاصدع بما تؤمر فجار بدعاء الخلق إلى الله ولم يعبد منه قومه حتى عاب آلهتهم وأمر برد ما سوى الوحدانية فتجرؤوا على مبارزته بالعداوة وأذى واشتد على المسلمين البلاء فهاجروا في سنة 5 إلى الناحية النجاشية وغلب عليه أبو طالب فهابه كل من القوم وتحامى وغلب عليه قيام بعد من الساعة الليلية ثم نسق بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وغلب عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية ثم نسق بإيجاب الصلوات الخمس في ليلة مسرى ومات أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعثة وعذبت بموته الرزية وتركوا خديجة بعد 3 أيام وشد البلاء على المسلمين عورا ووقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل أذية وأما الطائف يدعون سقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قرا وأغروا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسنة المهية ورموه بالحجارة حتى قطبت بالدماء نعلا ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة هزيلا فسأله ملك الجبال في ذات عالية ذوي العصبية وقال إني أرجو أن يخرج الله من أسلامهم من يتولى أكل اللهم قرآن الكريم بألف سبيل من صلاته وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya rahmat dunia wa rahmat akhirah nasruka rahmata wal maghfirah wa syafa'ata wal manfa'ah wa sihata wa salama wal ma'unata wal barakah wal istiqamah wa husnul khatimah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. لحضرة النبي المصطفى ورسول المجتبى سيدنا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين إلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأهل صوفية المحققين وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا لمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح masing-masing ruh arwah orang tua kita ya. Summa ila ruh wa 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 ila
لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر كل ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وآمنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين وبنات صالحات من أهل العلم والخير والقرآن. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وتنفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجاتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع الذريات
wa tuksur biha amwali wa auladi wa ashabi wa talamizi wa talamizati wa atba'i farzuqni. Allahumma tamamu ni'matika wa tamamu rahmatika wa tamamu ridwanika fasalli wa sallim alaihi wa ala alihi adada ma khalaqta wa razaqta wa ahsanta ila yaumin tuhsyaru fihi al-khalaiq ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya jamilu ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram jamil bil fasahati wal barakati wal barahati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatir hikmati tsumma talinu qulubuhum wa juluduhum ila dzikrillah tsumma talinu qulubuhum wa juluduhum ila dzikrillah tsumma talinu qulubuhum wa juluduhum ila dzikrillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini Allah berikan keberkahan. Amin. Keberkahan pada diri Bapak Ibu, keberkahan pada keluarga, keberkahan pada anak-anak, keberkahan pada harta dan usaha, keberkahan terhadap segala yang Allah berikan. Dan Allah jadikan Bapak Ibu adalah umat Nabi yang nanti diakui oleh Nabi dan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita di setiap bulan ini diajarkan untuk mengingat perjalanan kehidupan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari awal perjalanannya sampai dengan bertahun-tahun ia mengemban tugas amanat yang mulia, yaitu tugas amanat yang membuat manusia yang awalnya hina menjadi mulia, yang awalnya tidak berharga menjadi berharga, yang awalnya tidak dipandang oleh Allah akhirnya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia pilihannya, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengemban amanat kalimat La ilaha illallah. Ternyata prosesnya Ibu nggak gampang. Proses untuk dapat mengemban kalimat La ilaha illallah menjadi adai ilallah itu nggak semudah dan segampang yang kita perhatikan atau yang kita dengar. Bahwa Nabi Adam alaihissalam utusan Allah, Idris utusan Allah, terus sampai kepada Nabi Sulaiman utusan Allah. Ceritanya enak, Nabi Sulaiman orang kaya, hartanya berlimpah. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa ngobrol kongkoh dengan jin, bisa ngobrol kongkoh dengan binatang-binatang. Enak kedengarannya, tapi perjalanannya yang luar biasa. Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita dengar ceritanya enak. Nabi itu kalau musim panas nggak pernah kena panas karena awan selalu mengelilinginya, awan selalu meneduhinya. Kemana Nabi berjalan, awan rebutan untuk menjadi payungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kita dengarnya. Nabi mulia, Nabi sanjungan, Nabi junjungan, Nabi percontohan, Nabi yang tidak ada Nabi setelahnya, Nabi yang paling tinggi pangkatnya, Nabi yang nanti di yaumil kiamat dialah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat, yang bisa memberikan pertolongan kepada seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan hari kiamat. Enak dengarnya. Tetapi setelah kita pelajari sejarah kehidupannya, yang beliau dakwah menyampaikan kalimat itu nggak gampang. Di sana ditantang, di sini ditentang, di sana dihalangi, di sini dirintangi. Perjalanannya penuh dengan cucuran air mata dan kucuran darah.
perjalanan hidupnya bukan cuma lelah badan, tetapi juga menghabiskan harta benda. Nikah dengan Siti Khadijah itu juragan, orang kaya, ya, juragan orang kaya, hartanya berlimpah. Habis harta itu digunakan untuk dakwah, habis harta itu digunakan untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah, habis harta itu digunakan untuk memberikan bantuan kepada umat, kepada orang-orang yang membutuhkan ketika itu. Tetapi sedikit orang yang mengikuti Nabi SAW 13 tahun. 13 tahun Nabi kita Muhammad SAW dakwah di kampung sendiri, dakwah di kota Mekah. Tantangannya, ujiannya berat, datang silih berganti. Namun hidayah itu milik Allah. Nabi hanya berusaha nyampein, bilangin, hei orang kafir Quraisy, ketahuilah, i'lamu ala annallahu wahdahu la syarikalah, la ilaha illahu. Hei orang kafir Quraisy, ketahuilah bahwa Allah Tuhan yang besar, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Habis dakwah diuber-uber. Kalau saya ngaji di kampung pulau, habis ceramah diuber-uber, sepindah buru-buru kampung lain. Tapi Nabi enggak, tetap bertahan walaupun oleh keluarganya dianggap Muhammad gila tuh Muhammad. Itu yang ngomong keluarga sendiri, encangnya sendiri, encingnya sendiri, keponakan-keponakannya juga menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pedih, perih, sakit, sulit, Nabi menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Asal pulang dakwah, Siti Khadijah ya mengingatkan Nabi, sabar ya Rasulullah, sabar ya Rasulullah, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah yang selalu didampingi oleh istrinya Khadijah binti Khuwailid, istri yang setia, istri yang senantiasa mendampingi dakwah seorang suami. Jadi istri Nabi enggak enak, jadi istri Nabi itu enggak gampang, enggak mudah, enggak selalu senang, banyakkan susahnya daripada senangnya. Istri para wali itu enggak semuanya senang, istri para aulia, istri para ulama, istri para ustadz, istri para guru, ya. Enggak semuanya enak, lebih banyak enggak enaknya daripada enaknya. Tapi karena memang jiwa raga mereka semua diserahkan untuk menyampaikan dakwah kepada Allah, mereka rela walaupun hartanya habis digunakan untuk dakwah. Ketika itu belum ada donatur, baru istrinya Khadijah, di sana ada masyarakat butuh bantuan, dikasih bantuan dari Rasulullah. Enggak langsung mereka masuk Islam, enggak. Mereka mikir-mikir dulu, bahkan kadang-kadang mereka tentang dulu. Baru kemudian Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah kepada siapa? Yang pertama-tama Allah kasih hidayah dari kalangan orang laki-laki, orang tua, namanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, orang tua yang dikasih hidayah oleh Allah memeluk Islam, menjadi pendamping Nabi. Orang tua punya karisma, orang tua punya banyak pengalaman. Orang tua, beliaulah yang mendukung baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana Nabi pergi, dia ikut. Ya, kemana Nabi berjalan, diiringinya. Itu Sayyidina Abu Bakar, masya Allah, luar biasa. Ya, makanya kalau kita dakwah didukung, di-backing, diikuti oleh orang tua, masya Allah enak. Ya, luar biasa. Kiai Haji Mahfud Asirun dulu ketika ngajar, babanya di sampingnya ngikutin dakwah. Ya, kehabisan rokok dibagi rokok, ya dikasih rokok. Ya, banyak guru-guru kita, termasuk guru kita Kiai Haji Mahfud Makmun Rawaya. Di sampingnya ada orang tuanya, masya Allah, gimana nggak girang, gimana nggak
nggak bangga didampingi oleh orang tua. Masya Allah. Begitulah Sayyidina Abu Bakar. Lalu ada dari kalangan anak muda namanya Sayyidina Ali. Baru mulai bermunculan tuh satu-satu. Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam. Dari kalangan anak muda, Sayyidina Ali yang rekrut anak muda diajak untuk masuk dalam agama Islam, dibawa oleh Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali adalah sosok anak muda yang pintar, cerdas, dan gagah berani. Jadi anak muda emang kudu begitu, kudu pintar, cerdas, gagah, berani. Jangan tembelek, jangan lembek. Anak muda sekarang mah rata-rata lembek. Anak muda sekarang rata-rata mah loyo-loyo. Anak muda sekarang rata-rata kurang berani dalam urusan berdakwah. Ya, kurang berani. Yang seharusnya anak muda di generasi kita, ibu bapak, semua anak-anak kita ajari untuk berani menjadi ad-da'i ilallah. Harus berani menyampaikan kebenaran, tentunya diawali dengan belajar. Anak muda harus giat, harus sungguh-sungguh belajar agama. Ibu bapak yang saya hormati dan dimuliakan Allah, kita punya anak 5, atau kita punya anak 10, atau punya anak 2 kah. Orang zaman sekarang mah kalah maupun kelapa. Pohon kelapa itu kalau dia berbuah setandan ada 14 tandan. Kalau dia 10 tandan udah 140 itu kelapa. Makanya orang kalau punya pohon kelapa buahnya banyak, demen. Kalau orang sekarang itu belum nikah aja udah ngomong sama pacarnya, nanti kalau kita nikah jadi belum lah. Nanti kalau kita nikah kita kawin punya anak 2 aja ya, ya 2 aja ya, ya. Emang kenapa? Ribet punya anak banyak. Yang kagak ribet mah nggak punya anak. Ya, dia kagak ribet nggak punya anak. Waya apa baik pengantin baru. Kalau nggak punya anak. Ya, ada enaknya, ada kagak enaknya sebetulnya semua juga. Ya. Padahal apa? Padahal anak-anak kita, ibu bapak, itu adalah anugerah, itu adalah buah hati kita. Makin banyak, makin menyenangkan. Makin banyak, makin mengasyikkan. Makin banyak, makin bikin girang. Tetapi, ya, kita punya anak ini anugerah besar dari Allah, Samratul Qalbi. Anak kita, anak yang dijadikan oleh Allah sebagai sebaik-baiknya anak adalah anak yang faqih dalam agama, anak yang paham agama, anak yang ngerti agama, anak yang menguasai agama, anak yang menjalankan ajaran agama. Itu sebaik-baiknya anak. Kalau kita punya anak 5, 1 insinyur pertanian tapi nggak bisa baca Quran, 1 sarjana ekonomi baru baca Iqra doang, kemudian yang 1 polisi baca la haula wala quwata aja nggak bisa, yang 1 abri misalnya, tetap abri sembahyangnya kadang-kadang zuhur sembahyang asal kagak, maghrib sembahyang isya kagak, yang 1 santri Qurannya hafal 30 juz, ya, sholatnya nggak pakai disuruh, ya, tahajudnya nggak pakai disuruh, puasanya nggak pakai disuruh. Nih yang ini penghasilannya insinyur pertanian 1 hari 1 miliar, yang santri cuma 100.000. Ini dari 5 anak ini, Bu, yang paling bagus yang mana? Tapi ibu nggak pernah dikasih duit. Nah, cuma yang beli om, ya, nih buat belanja tuh, buat beli cabai 1 juta, putih bawang 1 juta, ya, buat beli mixo 1 juta, tuh. Nih, yang 4 semuanya ngasih 1 juta.
Kalau yang 5, ya maaf ya, ini ada berkat sisa 5, saya ada berkat 5, buatnya 2, buat saya 3 berkat. Berkatnya ikan bandeng buntut. Emang dapetnya itu? Coba, menurut ibu yang bagus mana? Yang ngasih setiap hari 1 juta atau yang ngasih setiap hari berkat bandeng buntut? Cuman coba, ayo. Yang 4 atau yang 1? Yang 1 atau yang 4? Kalau yang 1 cuma 1 jawab dong. Yang 1 cuma 1 orang jawab, yang lain diam semua. Yang lain bingung nih. Mau jawab 4 takut salah, mau jawab 1 ya orang bandeng doang sih. Aslinya juga berkat buntut. Ternyata ibu, masya Allah luar biasa. Kita kembali kepada Allah. Apa kata Allah? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu, siapa orang yang diinginkan oleh Allah khairan, menjadi yang terbaik, menjadi yang terhebat, menjadi yang termahal, yufaqihu fiddin, Allah kasih itu orang faqihu fiddin, paham agama, maunya ngaji mulu, maunya baca Quran mulu, maunya hafal Quran mulu, maunya sembahyang mulu, maunya ibadah mulu, maunya taat mulu. Tuh ciri tanda orang, atau kalau kita punya anak, itu ciri anak kita yang terbaik. Kata Allah begitu. Majulidillahu min khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mau jadiin anak kita yang terbaik, itu anak kita dari baru bisa ngomong, pokoknya mah ayah maunya mau mondok, ayah mau ngaji. Tapi kalau lu sekolah dengan sambilnya, iya nggak apa-apa mak, saya sekolah SMP, tapi saya ngaji. Tapi saya pengen belajar Quran, saya pengen belajar Islam. Makanya anak kita tuh dimanapun sekolahnya, ngajinya nomor 1. Ini kalau seperti anak kampung pulau banyak banget, layar keluyur, kelantar, kelinter, ya orang ngaji kagak ada yang tertarik tuh, nggak ada. Ya ini modal di umur pala nih, kagak ada anak kampung pulau, nggak ada. Sampai anak ponakan saya lewat nggak mau. Iya, sampai anak ponakan saya lewat kagak mau, nggak mau. Kenapa? Karena anak itu tidak dikehendaki Allah menjadi cikal bakal anak yang terbaik. Tuh yang ada anak Ciamis, anak Pandeglang, anak Banten, ada tuh anak Kembangan, ya ada anak kampung Gunung Atu, ada jauh anak kampung Pulau bukan, ada dari Sulawesi, jauh-jauh bu. Anak kampung sendiri mah tuh lantar kelinter gerayak keroyok tuh. Yang lancuran banyak, yang setengah banyak. Ya kadang-kadang ada yang jalan pakai baju kusengkak mana-mana tahu. Ada pahanya kemana-mana tahu. Tapi itu anak orang Islam, bukan anak orang Kristen, bukan. Ya. Mereka tidak dikehendaki oleh Allah untuk jadi anak yang terbaik. Kalau kita pengen jadi anak yang terbaik, kita minta aku, ya Allah, jadikan anak saya anak yang cinta agama, anak yang cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam. Dimanapun pendidikan umumnya, dimanapun pendidikan sekolahnya, yang paling penting satu, anak kita yufaqihu fiddin. Allah kehendaki anak itu cinta, senang, suka dengan ngaji. Ajak anak kita ngaji, ya, ajak anak kita ngaji. Di jamaah pun diperi itu agak bocah. Nih dari kecil kayak gitu tuh, dari ketian tuh, iya seperti gitu. Itu kalau ada Habib nangis. Pokoknya kudu turun, lagi dibocah pakai motor, kudu turun, salaman sama Habib. Kalau udah salaman, diam. Kalau ada orang pakai songkok, pakai sorban, pakai gamis, udah pokoknya itu Habib, pokoknya Habib, udah Habib. Nangis,
Kata saya, bocah kenapa sih nggak siap lengan? Berhenti, Pak Ustaz. Mohon maaf ya begitu. Dia nggak siap lengan, pengen salaman. Kata anak saya itu Habib udah semuanya Habib, dia mah salaman. Ya. Salaman, masya Allah. Begitu ada Habib Munzir, ya. Habib Munzir nangis pengennya di panggung. Diambil sama Habib Munzir, lantas digendong, lantas doain, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Itu bocah dari kecil, ya, dari kecil udah mengaji. Sekarang sudah hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz. Dan diminta oleh Persatuan Umat Islam di Hong Kong. Buat apa? Buat ngajar di Hong Kong. Di Hong Kong. Masya Allah. Jadi direbut-rebut, yang aku nyuruh ngajar sama, yang aku nyuruh ngajar di sana. Itu didoain sama Habib, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Kemarin gini saya tanya, gimana tuh bocah? Allah Ustaz, banyak yang rebut-rebut. Ada yang minta bawa ke Hong Kong, ada yang minta bawa ke Mekah. Pintar, cerdas, cakep anaknya. Insya Allah luar biasa. Makanya kalau ada di antara anak kita yang pengen mondok, yang pengen ngaji, mau jam 12 malam dia pengen ngaji, anterin ngaji. Kalau masalah majelis buka jam 12 malam, anterin ngaji. Ya, ini satu keuntungan besar buat ibu bapak kalau punya anak demennya, cintanya ngaji. Halo, jelas, paham? Ya, nih, makanya saya pulang ke kampung Pulau ini supaya anak-anak kampung saya ini ya anaknya pada ngaji. Itu pada keluyuran ngaji siang juga boleh, ngaji siang. Antuin sini, ayo suruh pada ngaji, ngaji pagi ada, ya tinggal ngaji Johor doang belum ada, ngaji sore ada. Ngaji pagi-pagi TPA sama adik saya ya, Siti Musnah. Kemudian siang belum ada karena belum ada yang daftar, belum ada yang masuk. Kemudian sore alhamdulillah ada, termasuk ada tenaga tahfiznya ya, ada tenaga tahfiz adik saya dan istri saya ya, tenaga tahfiz 30 juz. Jadi ibu-ibu juga kalau sore-sore mau ngaji, belajar hafal Quran, boleh Bu, silakan ibu-ibu datang habis sembahyang asar, ngomong aja sama bini saya, Mas Ito, saya pengen hafal Quran nih. Gak apa-apa, walaupun satu hari sepotong ayat, apalagi satu hari satu ayat, one day one ayat, satu hari satu ayat. Insya Allah diladenin, insya Allah disiapin tenaga pengajarnya. Dan juga kalau ada ibu bapak yang anaknya pengen privat, anak saya mah Bang Haji malu dia mah ngumpul-ngumpul sama orang, dia mah mainnya di rumah mulu, pengen privat aja gitu, privat Al-Quran. Insya Allah kita juga siapin tenaga privatnya ya. Yang perempuan disiapin, yang laki-laki juga disiapin buat privat ya. Karena untung kita kalau kita privatkan anak kita privat Al-Quran. Tapi kebanyakan masyarakat kita privatnya bahasa Inggris. Anak tidak bisa baca Quran diprivatin Inggris. Privat baca Quran dulu. Bahasa Inggris mah itu gampang. Bahasa Inggris mah gampangnya susah. Bahasa Al-Quran. Ayo, privatin anak kita Al-Quran. Insya Allah ya, kita kalau pesantren Ummul Falaqul Wasaqi siap membantu ibu bapak untuk mencerdaskan Al-Quran pada anak ibu bapak ya. Mudah-mudahan ini bisa diambil manfaat informasi ini ya. Yang mau privat, ibunya mau privat nggak apa-apa, kalau ibunya mau privat di rumah nggak apa-apa, nanti ada petugas atau ada yang siap untuk mengajari ibu-ibu privat di rumah. Barusan juga itu ada yang minta privat Al-Quran ya, anaknya, cucunya
lahirnya di Amerika, gede di Amerika, pulang ke Indonesia, ngomong bahasa Indonesianya kurang lancar, tapi bisa bahasa Indonesia, ya, bisa bahasa Indonesia, minta privat, nggak apa-apa, ya. Kata dia, kalau udah bahasa Inggris, mah anak saya alhamdulillah udah nggak pakai privat lagi, ya, karena emang gedenya di Amerika, TK SD-nya di Amerika. Lantas minta privat Al-Quran, ya alhamdulillah tadi orangnya datang minta privat Al-Quran. Insya Allah diladenin demi mencerdaskan kehidupan beragama, bukan berbangsa tapi kehidupan beragama dengan membaca Al-Quran. Lantas ibu bapak, dari seorang budak, dari seorang perempuan Siti Khadijah masuk Islam. Dari seorang budak Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah dia jadi panitia tadwinul Quran, jadi panitia percetakan Al-Quran, panitia pembukuan Al-Quran. Zaid bin Harisah. Bahkan ya, dari seorang budak pula namanya Bilal bin Rabah yang sampai saat ini namanya ditulis di masjid-masjid. Muazzin Bilal. Bilal itu sebetulnya nama budak Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, nama budak Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena suaranya bagus, kencang, ya, cakep suaranya, diangkat sama Nabi jadi muazzin. Bilal masih hidup, tapi sendalnya udah masuk surga. Sendalnya udah masuk surga. Sendalnya yang dipakai oleh Bilal bin Rabah buat jalan ke masjid masuk surga duluan. Kenapa? Karena Bilal yang memberitahu orang bahwa ini sudah masuk waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh dengan suara azannya yang indah. Ya, dengan suara azannya yang indah. Maka muazzin adalah orang yang ditugaskan untuk azan dan derajatnya mulia. Derajatnya mulia, nanti mereka berada di bawah bendera Bilal bin Rabah. Masuk surganya berada di bawah bendera Bilal bin Rabah. Itu muazzin. Tapi ada lagi bu, yang lebih mulia lagi, merbot tukang bersihin masjid, bersihin musola, nyapuin masjid, nyapuin musola. Kalau di daerah Jawa kayak di Indramayu itu kadang-kadang saya perhatiin merbot banyak ibu-ibu yang udah pada tua-tua, yang udah nggak pada beranak, yang udah nggak pada bunting, yang udah nggak pada head. Itu kalau perempuan jadi merbot itu rapi bu, perempuan mah kerjanya rapi. Kalau nyapu rapi, ngepel rapi. Ya, banyak saya jumpai merbot tukang nyapu bersihin masjid musola itu ibu-ibu. Dan mulianya luar biasa. Satu kotoran yang dibuangnya yang kelihatan memata, misalnya satu titik kotoran kelihatan memata, dibuangnya. Maka ketika dia buang kotoran itu, Allah ampuni dosa-dosa besarnya. Masya Allah. Dosa yang gede-gede diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu titik. Bagaimana kalau bekas bungkusan kue, bekas aqua segala macam kelihatan gede-gede. Masya Allah. Dan dalam sejarah dunia, ibu, bapak, dalam sejarah dunia cuman merebut yang matinya 9 kali. 9 kali hidup, 9 kali mati. Cuman merebut doang. Ya, sejarahnya gimana? Sejarahnya di Ampel. Ada merebut namanya Mbah Bolong, tukang nyapuin masjid. Sunan Ampel kalau merebutnya Mbah Bolong itu Sunan Ampel sholatnya khusus sholatnya. Ya. Kemudian Mbah Bolong meninggal dunia. Sunan Ampel gelisah. Lalu Sunan Ampel berdoa, ya Allah, aku bisa khusyuk dengan hatiku karena yang ngepel, yang nyapu Mbah Bolong. Ya. Dengan apalagi ya Allah, aku bisa khusyuk sholat di sini ya Allah. Lantas Mbah Bolong dihidupkan oleh Allah, lagi nyapu, kuslah lagi nyapu. Ya. Sampai 9 kali meninggal dunia. Yang ke-9-nya Sunan Ampel sudah meninggal dunia.
sehingga Mbah Bolo meninggal dunia tidak ada yang doain lagi. Mulianya merembot. Makanya masjid kalau merembotnya disiplin, kalau merembotnya paham tentang kemuliaan pekerjaannya, walaupun digajinya kecil, dan merebot boleh minta gaji, boleh. Pokoknya gaji saya 1 juta, gaji 1 juta. Gaji saya 10 juta, gaji 10 juta. Ya kalau keuangan masjidnya cukup. Jangan pemasukan masjid per bulannya cuma 3 juta, minta digaji 5 juta, terkorbankan. Nah kita masyarakat harus perhatiin itu. Makanya ada iuran kemaslahatan masjid. Itu RT RW kompak bikin iuran kemaslahatan masjid. Bikin ya, kumpul RT RW bikin iuran kemaslahatan masjid. Yang kaya jadi donatur masjid. Karena siapa saja ibu bapak ya yang jadi donatur penerangan lampu, selama lampu itu masih hidup, maka orang itu dimintain ampun oleh malaikat selama lampu masih hidup. Ya, yang ngasih kipas angin, selama kipas angin itu masih berputar dan memberikan manfaat buat jamaah, maka selama itu dosanya terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diampuni oleh Allah yang memberikan ya alat pengeras suara, selama alat itu masih digunakan untuk memberikan informasi dengan jelas, maka selama itu pula Allah ampuni dosanya. Siapa yang memberikan hamparan gelaran karpet, selama karpet itu masih dimanfaatkan dan masih layak pakai, maka selama itu pula Allah ampuni dosa orang-orang yang memberikannya. Itu masjid, itu musola. Ya, Masya Allah. Ngomong-ngomong penerangan, ini lampu nyalain gitu. Ya. Lampu nyalain, waduh. Hah? Iya ya. Gak apa-apa. Udah bisa ya. Iya, boleh. Iya, ngomongin penerangan, saya kan lupa tidak bagus sekali. Itu Bu, mulianya membuat mulianya yang memberikan penerangan ini, mulianya yang memberikan ya hal atau situasi kondisi masjid, musola, majelis taklim. Selama itu pahalanya akan Allah berikan kepada mereka. Cuma informasi nih, ada 5 lampu mati itu. Iya, 5 lampu mati. Itu 5 kalau nggak salah. Ya. Yang meninggal dunia. Jadi lampu meninggal dunia. Ya kalau ibu bapak Anda punya lampu di rumah, bawa kemari nggak apa-apa. Ya biar bermanfaat. Lantas sampai kepada Sayyidina Utsman, Sa'id, Talha, Wabnu Auf, ya, Sofia, semuanya masuk Islam dan lainnya sedikit-sedikit masuk Islam, sampai kepada Bilal bin Rabah masuk Islam, semuanya masuk Islam. Wa ghairuhum, dan semua mereka selain mereka mimman anhalahu siddiqu rahiqat tasdiqi wa saqa, dan semua selain mereka yang tadi disebutkan pada masuk Islam, ya, itu semua adalah jasa daripada As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia orang tua melakukan pendekatan kepada keluarga, melakukan pendekatan kepada jamaah. Karena orang tua, ya maka orang yang diajak ngomong sungkan. Makanya kalau ada orang kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orangnya lembut, orangnya sopan, orangnya gak marah, orangnya pandai bergaul, orangnya bisa melakukan pendekatan, bisa ngelobi masyarakat, ya, ngajak orang masuk Islam, memberikan penjelasan tentang Islam. Banyak yang masuk Islam
bawaan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita orang tua, kalau orang tua mah dakwahnya gampang. Orang tua punya anak, ajak anaknya, anaknya punya laki, namanya mantu, punya bini, namanya mantu, ajak anak, ajak mantu, si anak mantu punya anak, namanya cucu, ajak anak, ajak mantu, ajak cucu. Tinggal ngancam doang, mantu, ngaji. Barack Obama, saya masuk. Males banget ngaji lu, pecat dari mantu lu. Takut pecat dari mantu, ikut ngaji, iya. Ikut ngaji sama cucu. Tolong cucu, jelek-jelek begini bapak lu tuh orang baik-baik, rajin ngajinya. Engkau lu rajin ngaji, masa lu cucu males banget sama ngaji? Ayo, babanya nyuruh, engkongnya nyuruh. Cucu ikut gak? Cucu ikut gak? Apa itu cucu atuh diberduain sama bapak sama engkong kena? Iya gak? Betul apa benar? Makanya kalau bahasa orang zaman dulu mah, gua mah kadang ngerti kalau kalah sama cucu. Halo, itu sering saya dengar dulu omongan orang dulu, omongan orang dulu. Kalau bahasa ngomong saya begitu dulu, gua mah kadang ngerti, ya kalah sama cucu. Masa gua kalah sama cucu? Masa gua nggak bisa ngalah-ngalahin cucu? Tuh, jadi cucu juga akan jadi baik kalau diajak, didakwahi oleh bapaknya, didakwahi oleh engkongnya. Masa yang dakwah dua, yang didakwahin satu, masa kalah sama yang satu? Betul. Tuh kalau orang tua udah enak aja. Makanya orang pada banyak ikut Islam karena orang tua, karena Sayyidina Abu Bakar, gitu, ya. Jadi kita ini jadi orang tua harus jadi dai di rumah, ngajak anak kita, ngajak mantu kita, ngajak cucu kita. Insya Allah kalau kitanya ibu, kitanya bapak sigap tegas dakwahnya, maka anak cucu kita pada lempeng, karena ada syair kayak gini bu. Syairnya ini dalam bahasa Arab. Inna aba wa abaha qad balaghal majdu ghayataha. Inna aba wa abaha qad balaghal majdu ghayataha. Sesungguhnya bapak bagaimana engkongnya, engkong bagaimana kumpinya, kumpi bagaimana buyutnya, buyut bagaimana canggawaranya, canggawaran bagaimana centeng guyungnya, centeng guyung bagaimana udang-udangnya, udang-udang bagaimana bapak moyang. Emang dasar bapak moyang lu brengsek. Begitu kan kira-kira? Sehingga mah bapak moyangnya orang baik-baik, Allah tuh. Iya gak? Iya gak? Tuh, jadi bagaimana kita bu, anak bagaimana kita, cucu bagaimana anak kita. Ya, jangan kalah masa cucu atuh berduain sama bapak, berduain sama engkongnya. Benih kerjasama, babanya kerjasama sama engkongnya kerjasama sama bapaknya. Bagaimana anakku? Itu kan cucu gua. Masa cucu atuh aja kan saya berduain, lembek bener. Bahasa kasarnya begitu. Masa cucu sabu aja, itu bahasa Dawi, deh, cucu atuh aja juga, masa kalah sama cucu. Ada bapaknya, ada emaknya, ada engkongnya, ada nyanyinya. Ya, tekuk juga itu mah, jelemes. Itu bahasa, itu begitu. Ini kisah, ini cerita yang bisa kita ambil dari kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena wa khairum mimman anhala was-siddiq rahiqat tasdiqi wa saqah. Itu Sayyidina Abu Bakar saqah, ngajak mantu aja yuk. Kalau punya banget buat nih, kalau punya tuh sebelum lu jadi mantu, gue jadi orang tua. Sebelum gue jadi orang tua, gue jadi kayak lu dulu jadi mantu. Ya, gue juga dulu kayak lu begitu. Aku puyeng, cuman karena mertua gue yang ngajak, puyeng juga. Gue empat terus, gue berangkat terus. Lalu kata kalau gue, gitu pak, kalau gitu, ayo pak, mana kunci motornya? Mana kunci motornya? Mertua, tapi pak, ngapa lagi?
bensinnya tiris Pak. Udah naik, tenang, ayo dibeliin nomor 2. Dibeliin nggak? Dibeliin. Tuh, dibeliin. Itu masih juga ngalamin Bu, saya ngalamin. Ya, mertua saya minta ganti kondangan. Emang duit lagi kayak punya motor, bensinnya iris. Mertua minta buru-buru, ambil gua di sini tapinya gue paham ya begitu, gue paham udah. Tapinya gue paham. Ya. Tuntun aja tuh motor ke pom bensin, bayarin sama mertua. Ya, walaupun cuma $1 tetap dibayarin, tapi kan itulah mertua begitu. Apalagi mau melakukan kebaikan. Halo para mantu. Kalau diajak sama mertua, berangkat aja. Biasanya habis Bang Haji, dorong, ntar mertua paham nggak mertua? Paham. Pokoknya kalau mertua udah, kalau mantunya mau diajak lagi, Masya Allah, luar biasa. Ngajak, saya nyari bakal ngajak Bu, Bapak ngajak ya. Ngajak. Wa mazalat ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu makhfiyah. Dan ketika itu mazalat ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ibadahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan ibadahnya para sahabat sifatnya masih makhfiyatan, masih ngumpet-ngumpet, sembunyi. Mau sembahyang nutup pintu dulu, dikunci dulu dari luar, takut tetangga kafir Quraisy minta sayur asem ketok-ketok pintu, atau main buka-buka aja lagi sembahyang dilaporin ke Abu Jahal, dilaporin ke Abu Lahab, ketahuan diseksa. Jangan segitu Bu. Kita mau sekarang enak Bu, mau sembahyang di mana aja, mau sembahyang di pinggir jalanan juga kagak ada yang nangkep. Sembahyang di jalanan gak ada yang nangkep, boleh. Masuk waktu zuhur, kita punya wudhu, gelas sejadah di pinggir jalan, nggak bakal ditabrak mobil, pada pasti mobil pada minggir. Kalau ada satpol PP, pasti satpol PP nungguin, jagain. Saya di Singapura kok mau naik kereta, nungguin kereta, udah masuk waktu. Begitu masuk waktu, saya masih punya wudhu, saya gelar aja koran, saya sembahyang aja. Begitu saya sembahyang kok, itu ada biksu 4 orang jagain, ya. Saya di sini, ini biksu 4 orang jagain, tengah-tengah. Kalau orang lewat, sama dia nggak dikasih, ya. Nggak, Muslim Flores. Ada muslim lagi sembahyang, minggir. Ya, begitu saya tasahud, ditinggal sama dia. Berarti kalau tasawuf tidak mau selesai. Ya, maksud saya mau ngucapin terima kasih, thank you very much for your attention, gitu. Mau ngucapin ganti, orangnya udah nggak ada. Udah jalan, ada putih. Tuh, sembahyang itu di Singapura Bu, apalagi di Indonesia. Di Singapura, ya, Masya Allah, luar biasa. Sekarang mah kita nggak sembunyi-sembunyi, bisa sembahyang di mana aja. Hatta unzilat alaihi, sampai turun ayat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasda' bima tu'mar, maka terus teranglah, laksanakan dengan segala apa yang kamu diperintahkan. Baru begitu turun ayat untuk terang-terangan, fajahara binu'il khalqi ilallah, maka Nabi terang-terangan mengajak orang untuk menyembah Allah. Baru mulai itu, karena sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walam ya'bud minhu qaumuhu hatta aba aliyatahum wa amara birabbi ma siwal wahdaniyah. Walam ya'bud minhu qaumuhu, dan tidak menyembah daripada Allah kaumuhu, oleh kaumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tugasnya cuma ngajak, tapi umatnya, kaumnya banyak yang kagak pada mau ngikut, gak yang pada mau nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta aba alihatahum,
Sampai pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan penjelasan tentang berhala itu begini, berhala itu makhluk, berhala itu patung, berhala itu nggak pantas untuk disembah. Dijelasin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lemah lembut. Lantas setelah mereka masuk Islam, baru Nabi wa amara bi rabbi wal wahdaniyah, Nabi perintahkan orang-orang ketika itu untuk merusak patung-patung, untuk merusak sesembahan orang Quraisy, dihancurin. Yang ngancurin bukan Nabi, yang ngancurin mereka sendiri yang bikin patung, yang nyembah patung, karena sudah paham bahwa patung itu makhluk, patung itu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Akhirnya mereka ngambil kampak sendiri, dihancurin 20. Habis tuh patung-patung yang ada di rumah-rumah mereka, yang ada di kelam diambil di kelam, yang ada ya di meja diambil, dibawa keluar, digetok-getokin itu patung, ya digetok-getokin. Ternyata patung yang disembah oleh mereka dipukul hancur, gak ada yang melawan, kagak ada yang masang jurus, satu juga gak ada yang melawan, hancur semua, habis dari tepung semua. Di situ mereka makin yakin bahwa dakwah Nabi itu benar, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Masya Allah. Ya. Maka lantas yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih wal wahdaniyah, segala apa saja selain Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinggalkan semua sesembahan-sembahan patung-patung, ditinggal semua oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka nyembah Allah, ya. Lemah lembut. Tadi pun nggak ngancurin patung, Nabi nggak mukul patung, Nabi nggak nampak itu patung. Kalau Nabi Ibrahim lain lagi, Nabi Ibrahim sendiri yang ngambil tampaknya, dia hancur itu patung semua, jumlah, habis itu patung, ya. Habis itu patung ditinggalin cuma satu yang paling gede. Buat apa itu patung ditinggalin? Buat hujah, buat debat tentang dengan orang kafir, debat, bener. Nabi Ibrahim dipanggil, ditanya, Ibrahim, orang semuanya pada ikut berburu, cuman ente doang Ibrahim yang ikut berburu. Ini pasti nih yang ngancurin semua Tuhan-Tuhan kami adalah engkau, wahai Ibrahim. Kenapa nyalain saya? Mana buktinya? Saya megang tampak kagak, ngempit tampak juga kagak, manggul tampak juga kagak. Yang kelihatan mah itu tampaknya ada di leher, patung yang paling besar. Tanya aja itu patung yang paling besar. Saya ditanya lagi, tanya dia itu, hei Ibrahim, kamu gila ya? Kamu bodoh ya? Masa saya disuruh nanya patung besar? Bang, yang gila saya pede, yang gila ente. Ngapa patung disembah? Udah tahu patung nggak bisa ngomong, disembah. Patung geblek, ente lebih geblek daripada patung, karena ente si geblek nyembah si geblek, jadi ente geblek, patung geblek, dasar geblek. Marah. Nabi Ibrahim mengampak, ngancurin patung. Nabi Muhammad mah enggak, bilangin doang, ini patung makhluk, ini nggak boleh disembah. Yang hidup hanya Allah, yang memberi manfaat hanya Allah, yang menghidupkan dan yang mematikan hanya Allah, yang ngasih rizki kita adalah Allah, yang ngasih sehat kita adalah Allah, yang menyembuhkan segala penyakit adalah Allah. Udah, jangan ragu sama Allah. Tuh, mereka iman, mereka hancurkan sesembahannya, ya. Lalu setelah itu baru waspada al muslimin al balau, dan amat sangat keras, amat sangat dahsyat bala yang ditimpakan kepada orang muslim. Siksaan makin keras. Yang pada sembahyang ketahuan, tangkap, seret. Yang lagi berdoa minta sama Allah, tangkap, seret. Bawa ke lapangan, dicambuk, dipukul, berdarah-darah, bahkan sampai ada yang mati, ada yang meninggal dunia. Tapi umat Islam bukan makin dikit, umat Islam makin banyak.
Di umat Islam saudara kita di Palestina ya dibunuh, disiksa, tapi kekuatan imannya bukan makin lemah, makin kuat. Maka kita doain itu orang Yahudi supaya mereka pada dikasih hidayah oleh Allah masuk Islam. Amin. Mudah-mudahan orang-orang Israel yang memerangi orang Palestina, Allah kasih hidayah semuanya masuk Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lantas karena siksa, cercaan, godaan yang datang sini berganti di tengah-tengah umat Nabi Muhammad di Mekah, fahajaru fi sanatil khamsin ila nahiyatin najasyiyah, maka mereka kaum muslimin bersama dengan Nabi di tahun kelima daripada kenabian, mereka pindah ke mana? Nahiyatin najasyiyah, ke pelosok Afrika, Raja Najasyi. Ya, di tengah-tengah Raja Najasyi ada sambutan baik. Siapa? Nabi kamu Muhammad. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya begini. Bagaimana sifatnya? Sifatnya begini. Baiklah, itu adalah Nabi akhir zaman. Kata Raja Najasyi. Kata Raja Afrika. Silakan kalian ya tinggal sementara di Afrika dan silakan kalian menyampaikan dakwah. Kami berikan kebebasan. Kata Raja Najasyi. Ya, kata Raja Najasyi. Sebelum ke Madinah ke Najasyi dulu. Sebelum ke Madinah ke Afrika terlebih dahulu. Masya Allah, makanya orang Afrika sekarang nih ya mayoritas Muslim. Cuman Afrika mah ceritanya ada cerita putih. Ya, Afrika ada cerita putih, ceritanya cerita hitam. Yang putih cuman kuku, gigi, sama bola mata. Udah 3 itu aja. Ya. Kalau ketahuan kalau orang Afrika mah ubannya aja hitam. Ya ubannya hitam orang Afrika. Tapi masya Allah mereka Islamnya kuat, mereka Islamnya hebat. Orang-orang Afrika. Baru wajada wahadaba alaihi ammu Abu Talibin, wahadaba dan membela alaihi atas Nabi ammu, pamannya Nabi. Siapa paman Nabi? Abu Talib. Itu Abu Talib yang belain Nabi Muhammad. Lu jangan macam-macam. Ini Muhammad begitu-begitu ponakan gua lo, jangan macam-macam lo. Siapa yang berani nyolek kulit Muhammad, ya, nyolek ponakan gue, awas lo pada lo. Aku tebas batang leher lo. Itu Abu Talib tegas dia belain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahabahu, maka merasa segan, merasa sungkan kepada Abu Talib. Kullun minal qaumi wa tahama, semuanya minal qaumi daripada orang-orang kafir Quraisy, wa tahama, dan Abu Talib melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada juga tuh kuncinya itu yang baik, ngelindungin Nabi. Kalau ada orang macam-macam mau menyakiti Nabi, Abu Talib maju di luar. Siapa yang mau nyakitin Muhammad? Suruh ada orangnya. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Pertama emang jagoan juga. Kedua emang orangnya berwibawa. Yang ketiga orangnya juga orang punya. Emang begitu bu. Kalau ada orang nih duitnya banyak, kalau hartanya berlimpah, pangkatnya tinggi, open peduli sama kita kira-kira demen apa kagak? Duitnya banyak, orangnya berwibawa, hartanya berlimpah, dekat sama kita demen dong. Ya masyarakat juga jangan. Woi gimana ponakannya pak? Ponakannya Abu Talib jangan diganggu dah. Waduh, kalau kita ganggu, ntar solokan kita tuh, air pump kita bisa dipampet sama dia. Ya air pump kita bisa dimatiin nih, jangan. Dia punya gardu, kalau misalnya kita macam-macam memperangkat gardu di sini kita, waduh diputus sama dia. Jangan ganggu. Tuh watahama, melindungi oleh Abu Talib akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ketika itu Qul alayka ya mubani min sa'atil layaliyah,
Dan diwajibkan atas Nabi qiyamu ba'din minas sa'atil lailiyah, diwajibkan atas Nabi bangun, mendirikan, menegakkan salat di sebagian malam, minas sa'atil lailiyah, waktu di pertengahan malam, namanya salat tahajud. Jadi sembahyang yang pertama diwajibkan oleh Allah kepada Nabi adalah salat tahajud. Setelah itu baru Allah tidak wajibkan salat tahajud buat umatnya, Allah hanya wajibkan tahajud buat Nabi. Maka Allah perintahkan Nabi kita semuanya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau mau punya pangkat mulia, kalau mau mulia di sisi Allah dan Rasulnya, Allah perintahkan wa minal laili, dan di setengah waktu malam, fatahajjad bihi, maka bangunlah kamu, tahajudlah kamu, nafilatan laka, melaksanakan salat sunnah tahajud namanya. Asa ayyam asaka, maka nanti ayyam asaka rabbuka, membangkitkan oleh Tuhan kamu, menjadikan oleh Tuhan kamu maqamam mahmuda, maqam, pangkat, tempat yang dipuji Allah. Orang yang sering bangun tahajud hidupnya dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Waktu itu Nabi baru dapat perintah sholat tahajud saja. Sumanusi qadi qauli ta'ala faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Kemudian dinasah itu salat tahajud biqauli, dengan firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minhu, maka baca olehmu wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang salat, ma tayassara minhu, segala yang mudah daripada Al-Quran, wa aqimus shalah, dan tegakkan salat. Apa salat yang diwajibkan ketika itu? Wa qul alaihi rak'atani bil ghadati wa rak'atani bil ashiyyah, dan diwajibkan atas Nabi 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu sore. Pagi-pagi sama sore-sore terus sembahyang setelah tahajud, baru sembahyang pagi, sembahyang sore 2 rakaat, 2 rakaat subuh dan maghrib, ya, di waktu pagi dan di waktu sore. Sumanusi qabijati salawatil khamsi fi lailati masra, kemudian dinasah dengan diwajibkannya salat 5 waktu fi lailati masra, pada waktu malam Masra, di Isra dan di Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru salat 5 waktu diperintahkan oleh Allah ketika Nabi di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Hasil Isra Mi'raj, hasil perjalanan itu adalah kewajiban sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah itu adalah standar hidup kita, ibu bapak. Standar hidup mau senang, hidup mau bahagia, hidup mau berkah, standarnya adalah sholat 5 waktu. Jadi hidup kita harus selalu nunggu sholat, harus selalu nunggu sholat. Kalau orang hidupnya nunggu sholat, maka dia bakal dijamin oleh Allah hidupnya melebihi orang yang pada minta kepada Allah. Halo, ibu bapak, kita ini hidup kan kadang-kadang mindset hidup kita bukan begitu. Mindset hidup kita bukan nunggu sholat, bukan. Kalau ada di antara ibu bapak yang punya warung, punya toko, kerjaannya dagang, nongkrong di warung, nongkrong di toko, ada dagangannya, teman kita lewat, lantas teman kita nanya, "Pok, lagi ngapain?" "Lagi nungguin warung." Iya, lagi nungguin.
Kalau lagi dagang nungguin dagangan. Kalau lagi ngojek nungguin penumpang. Betul. Kalau lagi kerja nungguin kerjaan. Betul. Benar. Ada nggak Bu, Pak? Orang lagi duduk di toko, di warung, di tempat dagang, ya, di atas motor lagi ngojek, kita tanya, Bang ngapain? Lagi nungguin waktu zuhur. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada nungguin dagang, nungguin toko, nungguin penumpang, nungguin pelanggan, nungguin warung, itu yang ada. Makanya karena mereka kerjanya nungguin warung, nungguin dagang, waktu zuhur lewat, ya nggak sembahyang. Orang gua lagi nungguin warung, mau nungguin zuhur. Tapi kalau kerjaannya nungguin zuhur, kerjaannya nungguin waktu, ya dagang cuma buat nungguin zuhur. Begitu datang waktu zuhur, dagangannya ditinggal, warungnya ditutup. Kenapa? Karena lagi nungguin waktu zuhur. Maka hidup orang kayak begitu bakal berkah. Ya ibu-ibu, bapak-bapak lagi masak nungguin waktu zuhur, begitu zuhur konfirmasi sembahyang zuhur, sembahyang asar. Itu hidup berkah. Makanya contohnya udah ada di Mekah, di Madinah. Di Mekah Madinah itu Bu, ya udah pada pergi haji, pada pergi umroh. Kalau ibu bapak belum pergi haji, belum pergi umroh, besok ikut saya anterin. Ya, saya anterin. Mau yang di Desember tanggal berapa? Desember? Tanggal 21 Kemis. Ya, cuman saya dikasih jadwalnya di Februari, kagak dikasih di Desember. Ya, jadi kalau mau ikut saya nanti di Februari tuh. Ya, udah daftar saya di Desember kuotanya tidak mencukupi, akhirnya saya mental ke Februari. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak masih ada kesempatan. Desember, Januari, Februari, kesempatan 1 bulan, 2 bulan dah, kuliah 2 bulan. Yang punya paspor, ya tinggal ambil aja ke rumah saya sama duitnya, jangan paspornya doang, ya sama duitnya. Ya, cuma 30 juta 13 hari, ya 13 hari. Itu Bu, nanti Bu kita saksiin, benar kan ya omongan saya, benar kan kira-kira? Ayo berangkat. Kalau yang udah pada pergi sini, kayak ini ada Pak Samsun ini, ya dokter dari mana nih, beliau tinggalan di sono, di rumah SBY. Ya, di rumah SBY. Beliau pergi umroh dulu bareng saya. Ya, pergi umroh 2 kali bareng saya. Ya, yang pertama pergi umroh 11 hari atau 12 hari. Enak dia kata gitu, nambah lagi jadi 15 hari. Iya, jadi nambah tuh. Jadi untuk pulang lagi, nambah lagi di situ. Sama kalau masalah dirinya harus tanya aja Bu. Itu Bu, Bapak di sana itu orang kerjanya, usahanya, dagangnya, kulinya, instansinya, ya pekerjanya, buruhnya, tukang sapunya, semuanya hidupnya nungguin waktu. Yang udah pada pergi umroh, benar begitu nggak kira-kira? Benar, iya pada pergi umroh jauh benar tuh. Berarti saya ngomong, kalau ibu takut dibawa ke rumah saya, ayo berangkat besok Februari. Ya, buat buktiin benar atau enggak. Ya, ternyata Bu di sana orang tuh kalau dia kerjanya, dagangnya, usahanya cuma nungguin waktu zuhur. Allahu Akbar, itu toko gubrak. Ada kadang-kadang ditutupin kain doang. Dagangan sebegitu gedenya Bu, ditutupin selampe doang, selampe. Kena sampai ke sampai. Itu toko Bu, toko emas, isinya emas semua. Ditinggal aja Bu. Ditutupin selampe doang tuh, ditaruh di atas toko emas. Tinggal aja sembahyang. Takut diambil, kagak. Takut dicolong, kagak. Takut dicuri, kagak. Karena dia mah kerjaannya nungguin waktu. Habis ketemu suatu, dia sembahyang waktu, udah selesai, balik lagi ke toko nungguin asar. Begitu asar datang, yang ditunggu-tunggu udah nyampe, ditinggal lagi aja tuh si dagangan, si usaha. Ya ketemu si asar.
ngerjain asar, rapi asar, balik lagi ke toko nungguin maghrib. Makanya bu orang Mekah hidupnya berkah, berkah hidupnya. Mau tawaf tiap hari bisa, ya. Mau tawaf tiap hari bisa, mau bikin umroh tiap hari bisa, karena berkahnya. Kalau kita hidupnya kurang berkah, karena mindset hidup kita nungguin dagangan, nungguin toko, nungguin kerjaan. Yang kuli nungguin kerjaan, tukang gali kompak nungguin galian. Udah zohor masih gali aja. Bang, terus jauh dulu. Gua lagi gelembun. Aku gelembun. Lagi kotor, lagi berlumpur. Nah kan lagi gali air bang, ya cuci aja pakai air. Tuh, tanggung mah tanggung. Kenapa? Karena itu orang hidupnya niatnya nungguin galian. Makanya dia gak bakal sembahyang karena nungguin galian. Berapa banyak tukang bangunan yang gak sembahyang karena emang tujuan hidupnya cuma nungguin bangunan. Ya, kenyataannya kita kaya kagak, begitu aja, beli mobil juga kagak, bikin rumah tingkat 2, 3, 4 juga kagak, sembahyang kagak, mau ngapain kita hidup di dunia? Ya, rubah, sekarang rubah. Jadi hidup kita profesi apapun nungguin waktu. Baru tuh sholat 5 waktu itu dibawa sama Nabi sebagai oleh-oleh buat kita, sebagai pedoman buat kita, sebagai mindset hidup buat kita. Tujuan ini buat kita adalah itu, nungguin waktu. Yang terakhir, nungguin waktu mati. Cuma satu nih yang terakhir nih, kagak ada yang bisa lari, ya. Karena emang si waktu mati udah datang, biar dia lagi duduk, dia tinggal duduknya mati. Dia lagi kerja, dia tinggal kerjanya mati. Betul? Iya. Lagi main bola, si waktu mati datang, dia mati. Sehat, mati. Sakit, mati. Kalau udah mati, ada yang bilang begini, ya Allah, taruh ya Allah, dikit lagi, tanggung ya Allah, dikit lagi. Gitu. Bisa nggak? Enggak. Karena kagak bisanya bu, karena nggak bisanya, kalau si waktu mati itu udah datang, udah nggak ada lagi yang lari dari kematian. Makanya karena kagak bisanya kita minta, nggak bisanya mati itu ditunda. Udah mati baru bisa, baru minta. Udah mati baru minta. Semua kita bu, semuanya minta. Semua bulan kita begitu mati baru minta. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi omongan semuanya kita bakal ngomong nanti sama. Saya juga begitu nanti sama. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sama bakal begitu. Laula akhartani ya Allah, coba tunda dulu ya Allah, bentaran aja ya Allah, balikin lagi saya ke alam dunia ya Allah. Emang mau ngapain? Pak Asabdako, saya mau sedekah. Kemarin saya salah naruh duit. Saya mau naruh 100.000, ngapain itu yang saya comot 2.000. Saya mau balik lagi ya Allah, mau ikut lagi ngaji bulanan. Saya mau naruh 1 juta ya Allah. Bisa nggak? Ya makanya kalau nanti nggak bisa, sekarang aja kan. Ya Allah, balikin lagi ya Allah ke alam dunia ya Allah. Saya udah punya duit banyak ya Allah, cuman waktu Haji Muksin ngasih tahu informasi umroh 30 juta, saya masih takut duit saya habis. Saya punya duit 100 juta, kalau diambil 30 juta tinggal berapa? Tinggal 70 juta, itu setor umrohnya. Tetangga mesen gamis
Yang mesra gak ada tanggung-tanggung, adik 12, ponakan 21, gak cukupkan 30 juta. Dan mau kagak mau dibawa semua, masih mikir. Ya Allah, waktu itu saya masih mikir, ya Allah, sekarang ya Allah balikin lagi, ya Allah, saya ke alam dunia, ya Allah, saya mau nyetor umroh dulu, ya Allah. Ntar habis umroh baru mati, ya Allah. Bisa nggak? Bisa nggak? Makanya kalau emang gak bisa, dari sekarang udah mulai nyetor. Begitu. Ini masih bukannya ngajak, bukan. Bilangin, bukan ngajak, ngasih tahu bahwa kita sebenarnya pasti akan kayak begitu. Ya. Lauba akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Udah nggak bisa udah. Ya, kita kalau ingat kayak gitu Bu, kita patut tunggu sedih. Kenapa? Mumpung kita masih hidup, udah kita jalani apa yang Allah perintahkan. Wa mata Abu Thalibin tinis bisawalin min asrin biasa, mati wafat pamannya Abu Thalib, sang pembela Nabi Muhammad, wafat. Kapan wafatnya? Finis di Syawal, di pertengahan bulan Syawal, di tahun ke-10 dari kenabian baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 tahun Nabi diangkat jadi Nabi, pamannya meninggal dunia. Wa azumat bimautihi ar-raziyah, dan setelah pamannya meninggal dunia, pembelanya meninggal dunia. Azumat ar-raziyah bimautihi, ya bimautihi azumat ar-raziyah tu. Dengan sebab kematian pamannya Abu Thalib, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah azumat al-raziyah, semakin dahsyat, semakin besar kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Perilaku orang kafir Quraisy yang belain udah ada. Itu umat Islam dibunuh-bunuhin Bu, umat Islam dianiaya, pengikut Nabi Muhammad diseret, dipentang, dipaku tangannya, ya, di tengah-tengah padang pasir dengan siksaan yang sangat dahsyat. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu pamannya meninggal dunia, Nabi nangis, Nabi sedih Bu. Gimana kita nggak sedih Bu? Orang yang belain kita meninggal Bu, orang yang nyokong kita meninggal, paman sendiri, encang sendiri meninggal. Gimana kita nggak sedih? Siapa lagi yang belain? Nabi nangis. Ya, Nabi nangis. Maka ketika itu Nabi nangis, Nabi berharap pamannya, ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu riwayat sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menangisi pamannya. Begitu Nabi nangis, turun ayat. Apa ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka ya Muhammad, sesungguhnya kamu la tahdi man ahbabta, enggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang paling kamu cintai ya Muhammad. Kamu tuh tugasnya cuma nyampein risalah, ini bener, ini salah, ini bagus, ini enggak, ini halal, ini haram, sampein ya Muhammad. Yang ngasih hidayah itu bukan engkau ya Muhammad, yang ngasih hidayah itu siapa? Allah. Makanya pun dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, ujian godaan terbesar datangnya dari keluarga. Dari siapa? Dari siapa? Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, dakwah pertama, nyampaikan lafaz kalimat la ilaha illallah pertama. Maka yang pertama mendapatkan ujian pertama dari keluarganya yang pertama adalah Nabi Adam. Anak baru 4. Ya. Qabil, Habil, Ikrimah, Labuda. Qabil
labuda, Habil Ikrimah. Ya, Qabil Ikrimah, Habil labuda. Si Qabil pasangannya Ikrimah. Ya, kalau si Habil pasangannya labuda. Kalau si Habil sama si labuda sama-sama ganteng cantik. Ya, dia mau dipasangnya gitu. Lampungan si Qabil dapat pasangannya Ikrimah rada kurang cantik. Rada kurang cantik, kagak mau dia. Dia maunya sama kembarannya labuda. Ya, kan nikahnya disilang. Orang cuma berempat silang. Kagak senang hati. Gak senang hati. Abangnya digetok pakai batu. Abangnya mati. Abangnya mah. Emang kadang-kadang ade mah begitu dari zaman Nabi Adam. Ade maunya menangan dulu. Iya Bu ya. Kadang-kadang mau menangan dulu. Abang rada-rada malahan. Begitu kadang-kadang rata-rata. Mati. Ini Nabi Adam baru pertama dakwah udah ditentang sama anaknya. Anaknya terakhir namanya Ono, perempuan, buruk rupa, cuman punya ilmu sihir. Kalau orang ngelihat dia tuh bawaannya cantik aja, cakep aja, cuman dia punya ilmu sihir. Dia kelompoknya temannya sama anak keturunan daripada Qabil. Itu manusia pertama yang melakukan perzinahan Ono, ya, itu anak perempuan terakhir bontotnya Nabi Adam alaihissalam. Tuh. Dan pertama alat musik yang digunakan oleh si Qabil adalah seruling. Suling. Seruling. Maka seruling itu alat musik yang pertama dimainkan oleh iblis. Bu, saya pernah dikasih tahu informasi, ya. Mau belajar nyuling kagak? Nyuling buat apaan? Mbak, nyuling buat melet. Nyuling buat melet. Kalau kita niup suling dengan irama begini, nanti perempuan yang mana juga yang dengar suara suling kita mampir, nyamperin. Wah, gimana ngikutin ya suara? Yang lagi niup suling, si Muksin jatuh cinta dia. Ya, datang lagi satu, jatuh cinta lagi, datang lagi dua, jatuh cinta lagi, 10 datang, 10 jatuh cinta. Karena alat pertama yang digunakan oleh iblis, ya, oleh si Qabil ketika itu adalah alat musik, sampai si Unuk ini datang menghampiri dan melakukan perzinahan kepada puluhan laki-laki. Sebab apa? Sebab si Unuk itu dia punya ilmu sihir, bisa memikat laki-laki yang ada di hadapannya. Masya Allah. Ujiannya Nabi Ibrahim keluarga bapaknya, Nabi Muhammad paman-pamannya, ya. Itu ujiannya. Makanya yang ngikutin jejak mereka, ulama-ulama, kiai-kiai, guru-guru, ustaz-ustaz, jangan heran tuh kalau ustaz-ustaz, kalau guru-guru kita diuji sama keluarganya. Jangan heran tuh, ya. Itu mah mau diomongin bagaimana juga emang begitu ceritanya udah. Mau diviralin bagaimana juga emang begitu ceritanya udah. Makanya Nabi mah udah gak asing, guru, ulama, kiai udah gak asing udah, ya. 1.000.000 ulama, kiai yang keluarganya semua ngikutin, yang semuanya manut, ya 1.000.000, ya. Setelah itu Siti Khadijah watalahu Khadijah ba'da 3 ayamin, 3 hari kemudian Siti Khadijah wafat meninggal dunia. Wasyadal bala'u 'alal muslimin Allah, ya, ujiannya, siksaannya, balak makin menjadi-jadi, makin merajalela kepada kaum muslimin. Cacian-cacian merajalela. Wa aqwa Quraisy bi sallallahu alaihi wasallam kulla aziyah, dan melancarkan serangan-serangan, gerakan-gerakan
oleh orang Quraisy kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kulla azia, ya, kulla azia, semua cacian, semua cercaan bertubi-tubi didatangkan, ya, dilakukan oleh kafir Quraisy. Istrinya yang bela harta, motivasi segala macam, meninggal dunia. Aman meninggal dunia, istri meninggal dunia. Masya Allah, Bu. Bapak-bapak, sedih apa girang? Apa sedih campur girang? Apa pura-pura sedih tapi girang? Halo bapak-bapak. Ya, kalau yang saya rasain sih sedih. Yang saya rasain sedih, ya. Orang yang selalu bersama dengan kita dikala senang, dia ada di samping kita. Dikala kita susah, dia ada di samping kita. Dikala kita menangis, dia tersenyum menghibur. Dikala kita susah, dia membantu dengan segala kemampuannya. Masya Allah, Bu. Yang kiri memandang ke depan kosong, yang ke belakang melompong, ke atas gak kelihatan, ke bawah mentok bumi. Udah buru-buru cari. Dia cari lagi maksudnya, supaya begitu belok ke kanan, ada yang nengok ke kiri, ada. Kita senyum, dia senyum, ya. Kita gembira, dia gembira. Kita susah, dia gembira. Jadi susah, jadi gembira. Subhanallah. Nabi Muhammad pun begitu sama. Ya, sama sifat-sifat kemanusiaannya. Dalam menyambut Nabi, menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergi ke Taif, hadapan Nabi di Taif kali banyak keluarga dari istrinya disambut oleh Nabi dengan baik. Ternyata Nabi sampai di Taif bukan disambut dengan baik. Karena sudah lebih dahulu dihasut oleh orang kafir Quraisy. Kata orang kafir Quraisy, nanti bakal datang orang gila namanya Muhammad. Cirinya begini. Awas jangan ada yang ikut Muhammad. Udah kampanye duluan, belum pemilu udah kampanye duluan. Masya Allah, ya. Udah kampanye duluan. Terus sekarang nggak boleh kampanye, sekarang boleh. Ya. Terus tergantung dari siapa yang masuk. Betul. Benar. Makanya tanggal 14 jangan sampai ada yang para bapak dan para ibu, jangan sampai ada yang kagak nyoblos. Semuanya kudu nyoblos. Cuman saya ini jangan sampai surat kita itu belangko sah.